وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص نے آفر کی، اور جن کو آفر کی ان کی عمر تھوڑی بڑی تھی، کہ سورج طلوع ہوا جب، تب سے لے کر یعنی سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا ایک موقع دیا گیا کہ یہ پورا جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں، یہ کھیت، یہ پہاڑ، یہ نہریں، اور جو ایک بڑا خوبصورت منظر تھا اور بڑی زبردست وہ ایریا تھا۔ کہا آپ جب سورج طلوع ہو، سورج نکلے تو آپ چلنا شروع کریں، اور سورج غروب ہونے تک آپ اس لائن کو جب واپس کراس کریں گے، واپس آ جائیں گے، تو جتنا حصہ ہوگا یہ سب آپ کا۔ تو وہ اس کو تو منہ میں پانی آ گیا کہ یار یہ تو بیٹھے بیٹھے اچھا کام ہو گیا۔ تو اس نے چلنا شروع کیا، جب سورج نکلا تو وہ چلنا شروع ہو گئے۔ اب وہ چل رہے ہیں، سورج اپنی چال پر، سورج بھی چل رہا ہے، چلتے چلتے سورج بیچ میں آ گیا سر کے اوپر۔ اب وہ بھی چل رہے ہیں، اب آگے ایک سے ایک منظر، یہ بھی دلکش منظر، وہ بھی دلربا منظر، وہ بھی کشش ہے، یار یہ بھی لے لوں۔ اب جیسے پلٹنے لگے، وہ بہت زبردست ہے، وہ بھی لے لوں۔ پھر پلٹنے لگے، یار یہ تو آنا ہی چاہیے، تھوڑا وہ لے لیا، تھوڑا وہ لے لیا، یہ لے لیا، کرتے اب سورج ڈھلنا شروع ہوا۔ جب سے مڑ کے دیکھا، میں تو بہت آگے آ گیا ہوں، اب تو ٹائم کم رہ گیا ہے، اب تو دوبارہ مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو میرا تو سارا یہ پورا دن ضائع ہو جائے گا۔ یہ تو طے یہی تھا کہ اگر آپ دوبارہ واپس نہیں آئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب اس نے پلٹنا شروع کیا، پلٹتے پلٹتے پھر کوئی چیز سمجھ میں آ گئی، پھر 4 قدم جا کے پھر وہ بھی لے لیا اپنے اندر، مگر دیر ہو رہی تھی۔ اب جب پلٹنا شروع کیا تو اب سورج کی رفتار اپنی طرف سے تھی، جیسے ہمارا یہ ظہر کے بعد کا وقت جو مغرب تک چلتا ہے، تو اب یہ بڑھ رہے ہیں اپنی اس بگننگ لائن، اسٹارٹ لائن کی طرف، اور سورج جا رہا ہے اپنے غروب ہونے کی طرف۔ اب سورج غروب ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی، جیسے ابھی سورج غروب ہونے میں کتنی دیر رہ گئی ہے، مگر سفر بہت طویل تھا۔ اب اس نے بولا یار یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، اگر سورج غروب ہو گیا تو میں تو پورا دن ضائع ہو جائے گا، ساری محنت برباد ہو جائے گی، ملے گا تو کچھ بھی نہیں، الٹا سارا نقصان ہو گیا۔ اب وہ دوڑا، اب سورج بھی غروب ہو جا رہا، وہ دوڑے جا رہا، سورج غروب ہو رہا، وہ دوڑے جا رہا، دوڑا بالکل سانس نہیں، ہاں بالکل ہانپ جاتا ہے بندہ، دوڑا۔ اب وہ سورج یہاں غروب ہوا، وہاں یہ دھار کر گرا۔ جیسے گرا تو اس کے جو ہاتھ تھے یہ اس بگننگ لائن پر گرے، لیکن ہوا یہ کہ جب اس کو سیدھا کیا تو اس کو تو سینہ پھٹ چکا تھا، وہ مر چکا تھا۔ جب اس کو سیدھا کیا تو جس حصے میں یہ لیٹا ہوا تھا شخص، انتقال ہو چکا اس کا، تو کسی نے کہا کہ یہ دوڑا تھا تو ساری زمین لینے کے لیے، مگر اصل زمین تو اس کی یہ تھی جس پر یہ لیٹا ہوا ہے، کیونکہ موت تو انسان کو زمیندار ویسے ہی بنا دیتی ہے ایک طرح سے، کہ ایک اتنا سا ٹکڑا تو ہم کو دے دیا جاتا ہے کہ اس میں لیٹا دیں گے۔ زندگی بھر لوگ ہماری زمینوں کے لیے لڑ رہے ہوں گے، اور مرنے کے بعد ایک زمین ضرور دلا دیں گے کہ یہ ٹکڑا تمہارا۔ باہر ملکوں میں لوگ کاروبار کے لیے جاتے ہیں نا، میری بہت سو سے ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے کسی نے بھی اس کے تردید نہیں کی، منع نہیں کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، کہ تقریباً 100% نہیں کہہ سکتے، تقریباً لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو ان کے اپنے پاس بھی، ان کے اپنے ذاتی طور پر بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ان کو کفن دفن دیا جا سکے۔ وہاں چندہ ہوتا ہے، وہاں گروپ بنے این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو ان کے لیے ڈونیشن کرتی ہیں اور ان کی تدفین کرتی ہیں، 10-12 لاکھ روپے خرچہ ہے وہاں پر، مگر ان کے پاس نہیں ہوتے، زندگی بھر انہوں نے وہاں گزاری ہوتی ہے۔
تو یہ ہماری زندگی کا ایک اس میں ایک فلسفہ تھا، فرضی بات ہے جو نظر آ رہی ہے، یہ ہماری زندگی کا اس میں ایک بیان ہے کہ ہم چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، بھول گئے کہ موت بھی ہے، بھول گئے موت، اچھا بیان کیا جاتا ہے موت ہے، جیسے اس کو کہا گیا تھا کہ سورج غروب ہونے تک تمہیں واپس آنا ہے، ہمیں بھی بیان کیا کہ بھائی موت کبھی بھی آ جائے گی، ہمیں تو یہ نہیں پتا، اس کو تو چلو اندازہ تھا کہ سورج کب تک غروب ہو جائے گا، موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم ہے کہ لیے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، ہماری امیدیں ہماری تمنائیں ہماری آرزویں جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میں آپ کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک دو ارشاد رکھتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جنت میں کوڑا، چابک، درہ، ہنٹر رکھنے کی جگہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ یہ جنت ہے اور یہ دنیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے کہ یہ جو ہم طلب میں لگے رہتے ہیں، یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، نمبر ایک لمبی امیدیں، نمبر دو دنیا کی محبت، یہ جوان ہو جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ بوڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آ بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کیونکہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی کہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا وہ جو شعر ہے نا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں، اللہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے ماہ رمضان کے صدقے میں اس مبارک عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کی عادت بنائیے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. دوبارہ مسجد میں داخل ہوں تو نئے سرے سے نیت کر لیجیے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز خانہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے اگر نیت نہیں کی تو اب کر لیجیے اور افطار بھی کر لیجیے. لیکن مناسب یہ کہ کھانے وغیرہ کے لیے افطار نہ کیا جائے، کھانے وغیرہ کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے، ثواب کے لیے کی جائے. تو بہتر یہ کہ آپ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، کوئی ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. اور اگر آتے ہی کر لی تھی نیت اعتکاف کی تو اب کھانے کے لیے اثر 9 اعتکاف کی نیت کی ضرورت نہیں. راستے میں مسجد میں آتا ہے تو آدمی کچھ تو عبادت کر ہی لیتا ہے، درود شریف پڑھ لیتا ہے، تلاوت، وقت کی نماز وغیرہ. تو اب یہ نئے سرے سے 12 مرتبہ درود شریف اور یہ پڑھنے کا یہاں مطلب وہ جو میں نے کہا نا مراد یہ نہیں ہے. اب ڈائریکٹ افطار وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نیت بھی کی ہوئی ہے پہلے سے ہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے ماہ رمضان کریم کا 11واں روزہ ہے. عصر کے بعد عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر معتکفین جمع ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ اپنے کہے پر ضد کرتا نہیں پائیں گے. انشاءاللہ بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. طبیعت بہتر ہے الحمدللہ. اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا قضا کب ادا کر سکتے ہیں؟ طلوع آفتاب کی کتنی دیر بعد؟ فجر قضا ہو جائے تو غروب آفتاب کی 20 سے 25 منٹ کے بعد قضا کر لی جائے. اب سنتیں بھی اگر زہوہ کبریٰ سے پہلے پڑھتے ہیں تو بہتر یہ کہ سنتیں بھی ساتھ میں پڑھ لیں اور فجر بھی پڑھ لیں. اور اگر ظہر کا وقت جیسے آ گیا، اب ظہر میں قضا کر رہے ہیں تو اب سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، صرف فرض کی قضا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کتاب پڑھ لیں گے، لیکن سستی کے مارا ہم وہ کتاب نہیں پڑھ پاتے، تو اس کا کیا کوئی حل ہے؟ سستی تو بہت سارے کاموں میں ہوتی ہے لیکن بندے کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. نوکری پر جانے کو بھی دل نہیں کرتا لیکن جانا ہی پڑتا ہے ظاہر ہے. تو اسی طرح کتاب پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو زبردستی اپنے دل کو اس پر آمادہ کیا جائے. تو
दिलचस्प मजामीन पढ़े जाए, वाक़ियात, करामात, इस तरह के वाक़ियात में दिल जल्दी लगता है, इस तरह पढ़ने की आदत पड़ेगी। तो ये भी पढ़े, कुछ और मजामीन भी पढ़े किताबों के, तो इस तरह इंशाअल्लाह दिल भी लग जाएगा। दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इल्म दीन के उसूल में दिल लगा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सभी अत्तार गुलामी यासीन अत्तारी माशाअल्लाह ज़बरदस्त मदनी मुज़ाकरा अपनी खुशबू में बरकतें लुटा रहा है। या मुर्शिदी, आपको माहाना 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अर्ज़ खिदमत ये थी कि आपकी क्लिप सुनी, उसमें आप फरमा रहे हैं कि मुसलमान दुकानदार से हर महीने की 11वीं शरीफ पर मुअय्यना रकम पर शीरनी खरीदें। तो अगर ऐसा ना करें बल्कि मुअय्यना रकम पर या उससे ज़्यादा रकम के मुताबिक घर में कुछ चीज़ पकवा कर उस पर फातिहा ख़वानी कर ली जाए, तो क्या ये भी दुरुस्त रहेगा या फिर मुसलमान की दुकान ही से वो चीज़ लाकर फातिहा ख़वानी करनी होगी? इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु। ये मतलब बुजुर्गों का लिखा हुआ है कि जब खरीदें तो मुसलमान की दुकान से खरीदें। अब जरा घर में मौजूद है तो स्पेशली माहाना 11वीं के लिए खरीदारी जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है, मतलब कि घर में है तो फिर खरीदने की जरूरत नहीं है। अब तेल कम पड़ गया, मिर्चें कम पड़ गई, मसलन नमक ही कम पड़ गया, तो फिर खरीद ले किसी मुसलमान की दुकान से। सल्लु अलल हबीब सल्लु मुहम्मद। सवाल ये है कि जब दो शख्स हों तो नमाज जनाजा कैसे पढ़ेंगे? जमात से पढ़ेंगे या फिर अलहदा अलहदा? बराबर खड़ा करके जो पढ़ते हैं, तो खड़ा करके बराबर से, अगर जमात करेंगे तो जी, तो जमात करके पढ़ सकते हैं, बराबर में खड़ा हो जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह खड़ा हो, इमाम आगे हो और मुक्तदी की एड़ी जो है इमाम की एड़ी से पीछे, इस तरह ये दोनों जमात से नमाज पढ़ लें। कोई भी नहीं है अकेला पढ़ ले तब भी फर्ज अदा हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरी बेटी ज़ारा फातिमा जो तकरीबन 6 मंथ से जो है ना उनको झटके वगैरह पड़ते हैं, फीट्स वगैरह आते हैं पापा, तो उनके लिए दुआ फरमा दीजिए और उनको ये वजीफा भी बता दीजिएगा। मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें काफ़ी अरसे से झटके की बीमारी है, तो उनके लिए दुआ भी फरमा दीजिए और कोई वजीफा भी इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह करीम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में शिफा कामिला आजिला नाफिआ अता फरमाए। सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहा गया है। बेहतर तो यह कि 41 बार 41 टाइम्स सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पूरी सूरत ये पढ़कर पानी पर दम करके रख लें, इनको पिलाएं, दोनों को, जो भी मरीज हो उसको पिलाएं और दूसरा पानी मिलाते रहें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। 41 बार पढ़ने में अगर सुस्ती होती है 7 बार पढ़ लें, बेहतर वही है 41 बार, वरना 7 बार पढ़कर भी रोज़ाना पानी में दम करके पिलाते रहें, इंशाअल्लाह शिफा होगी इंशाअल्लाह उल करीम। शिफा रब ने देनी है और रब चाहेगा तो शिफा होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद फैसल अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ कराची मेडिसिन मार्केट से है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि जो ये नफली एतकाफ़ है, चाहे वो 10 दिन का हो चाहे वो 30 दिन का हो, लोग उसमें एतकाफ़ करने के बाद वहाँ पर आकर मोबाइल पर लगे रहते हैं या कारोबारी मामलात में लगे रहते हैं या दुनियाई मामलात में लगे रहते हैं। एतकाफ़ की क्या एहतियातें हैं, ज़रा उस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें। आप एहतिकाफ कर लें, इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन ये रहनुमाइयाँ होती रहेंगी। ये फैज़ान मदीना में किताब में भी लिखा हुआ है, फैज़ान सुन्नत का एक बाब है फैज़ान एहतिकाफ। फैज़ान रमज़ान में एक हिस्सा है फैज़ान एहतिकाफ, उसमें भी काफ़ी एहतियातें बयान की हुई हैं। इधर एहतिकाफ के माना होता है मतलब यानी कि जम कर पड़ा रहना, कि अब मग़फ़िरत करवाए बगैर नहीं जाऊंगा। अब कोई किसी अफसर से भी कोई मतलब हो और उसके पास जाए अपना काम निकलवाने के लिए, तो अफसर को बोले सर साहब सर
जो भी करेगा वो आपको पता है। तो जब अल्लाह पाक से मांगना है तो इस अंदाज में जिस तरह हमारा अंदाज है तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। तो ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो, ना कारोबारी बातें हो, ना दुनियावी बातों के जो चौपाल लगते हैं, तो वैसे भी तो मुमानत है। मस्जिद के अपने आदाब है कि क़यामत के करीब लोग, हदीस पाक में ये मज़मून मौजूद है, या क़यामत के करीब लोग क़यामत के करीब दुनिया में मस्जिद की बातें होंगी, तो उनके पास मत बैठना, इनको खुदा से कोई काम नहीं है। ये तो मुतलकन आम तौर पर भी है कि मस्जिद में दुनिया की बातें ना की जाएं, कि लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं तो इनके पास बैठना भी मना है, ये अच्छे लोग नहीं है, इनको खुदा से कोई काम ही नहीं है। तो अब ये कि फिर एतिकाफ में जबकि बंदा जमकर बैठा है कि या अल्लाह मगफरत करवाए बगैर नहीं जाऊंगा, तो अब ये कि ये फिर ये क्या कर रही है, मोबाइल लेके बैठा हुआ है, लगा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, कभी हंस रहा है। अरे इसमें ऐसी सी बातें तो होती हैं कि आदमी हंसी तो आती है। तो इसलिए वो मोबाइल का फ़ोन जो है ना, मोबाइल का इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत किया जाए, ख़ासकर मस्जिद में बहुत एहतियात की जाए। बात ज़रूरतें पड़ती है, जैसे मेरे पास मोबाइल रखा, ज़रूरत पड़ती है कि वो दौरान मदनी मुज़ाकरा को मुफ्ती साहब मसला बयान कर देते हैं, भेज देते हैं मुझे, कहीं और से कोई हदीस से पाक आ जाती है कि भाई ये बयान करनी है, या आपने जो बयान किया उसमें फ़र्क था, दुरुस्ती है वगैरह, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो कोई कहे कि खुद तो मोबाइल से दुनिया को मना कर रहा है और ये लेके बैठा हुआ है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, है ना, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो ज़रूरतन इस्तेमाल मोबाइल का मस्जिद में इस तरह किया जा सकता है कि किसी नमाज पढ़ने वाले को, किसी तिलावत करने वाले को, किसी सोने वाले को ईज़ा ना हो। हमारी कोई इबादत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को तकलीफ हो। अब जैसे कि मोतकिबिन बैठे हुए, अब ये समझें कि सारी मस्जिद का मालिक भी मैं ही हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं ओनर हूँ इसका, तो ये नहीं हो सकता। मस्जिद तो अल्लाह की है, ठीक है ना, और इसमें नमाजियों का ख्याल रखना है। अगर कोई आराम कर रहा है, ज़रा मोतकिब जब मस्जिद में पड़ा है और दिन रात पड़ा है तो सोएगा तो सही ना, सोएगा, आराम करेगा, सुकून उसको चाहिए, तस्बीह पढ़ेगा, तिलावत कुरान करेगा, नवाफिल पढ़ेगा। तो इसमें बड़ी एहतियात है। जैसे अब वो माइक का इस्तेमाल, अब रात में तहज्जुद पढ़ी जाए और फिर बाजमात फिर माइक का इस्तेमाल किया जाए और उस पर माइक पर ज़ोर ज़ोर से दुआ हो, अब 3.5 आदमी बैठे हों और माइक पर हम लगे हों, कोई इधर सो रहा है, कोई उधर नफलें पढ़ रहा है, कोई कुरान करीम बैठकर वो तिलावत कर रहा है, तो इस तरह नहीं होता कि माइक की आवाज़, जैसे कि अब इस वक्त माइक की आवाज़ है, हज़ारों लोग जमा है, पता है पहले से तय है कि भी रोज़ाना ये होता है कि नमाज के बाद, तो इसमें और उसमें फ़र्क है। तो इस दुनिया में जहाँ भी एतिकाफ़ हो रहे हैं, मेहरबानी करके इसका नोटिस लें कि तहज्जुद, इशराक, चाश्त बगैर माइक के पढ़नी है। इतने लोग नहीं होते, हों तो भी आवाज़ पहुँच जाती, सन्नाटे होते हैं, इतने नहीं होते वैसे आमतौर पर तहज्जुद वगैरह में। तो बगैर माइक के ये पढ़नी है, दुआ बगैर माइक के करनी है, मुनाजात, कलाम, या तहज्जुद में कलाम तो पढ़े भी नहीं जाते, खाली वो दुआएं पढ़ी जाती हैं, मंजूम दुआएं, तो ये भी बगैर माइक के हों कि, और आवाज़ भी अगर माइक के बगैर भी है तो आवाज़ भी इतनी बुलंद ना हो कि कोई अगर सोया है तो उसकी आँख खुल जाए या उसको परेशानी हो, करवटें लेता रहे। भाई ठीक है, तहज्जुद नहीं पढ़ता तो गुनाहगार नहीं है ना, उसको हम ये तो नहीं कि उसको बुरा वाला कह सकते हैं। गालिबन शेख सादी ने अपना वाक़या लिखा है ग़ीबत की तबाहकारियाँ में कि एक बार मैं तहज्जुद के लिए उठा तो मैंने, और लोग सोए हुए थे, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि वालिद साहब भी उठे हुए थे कि सारे लोग मुर्दार की तरह सोए हुए हैं, कोई भी मतलब तहज्जुद के लिए नहीं उठा। तो वालिद साहब ने फरमाया तू भी सोया रहता तो अच्छा था, ये ग़ीबत में तो ना पड़ता। ठीक है, सोए हुए हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इनको बुरा भला कहना तो जायज़ नहीं हो गया ना। तो यूं मतलब है कि मस्जिद मस्जिद है, तो इसमें किसी को अपनी किसी
तरह से भी अपनी आवाज से, अपने अंदाज से, अपने चेहरे के हाव भाव से, इशारे से, किनारे से तकलीफ नहीं देनी, ना एहतिकाफ में, ना एहतिकाफ के बाहर, ना मस्जिद में, ना घर में, ना मोहल्ले में, ना कारोबार में, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी। ये वजीफा बस आप कबूल कर ले। मेरा अमन कायम ना हो जाए तो मुझे कहना। हम लोग मतलब ये मामूली बात पे चिढ़ जाते हैं, मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा वाली हमारी मतलब कैफियत होती है गुस्से की। अब इसमें कहाँ यार अमन कायम होगा? फिर बातें करते कि ये हो गया, ये हो रहा है, लोग यूँ कर रहे। तू अपने आप को सही कर लेना तो सारे सही हो जाएंगे। खुद अपने आप को तो सुधारते नहीं हम लोग। तुम्हारा लिए कि तमाम जगह मेहरबानी करके जो मस्जिदों में इत्तिकाफ हो रहे हैं तो वो माइक इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है, शरीयत की तरफ से ये पाबंदी है कि अगर लोगों को तकलीफ हो रही है और एक भी नमाज पढ़ रहा है तो उसको ये नहीं कहा जाए जल्दी खत्म करो, हमको माइक चलाना नहीं, इसको पढ़ने दो। मस्जिद इबादत के लिए, तुम्हारे ये भूंगड़े चलाने के लिए, माइक चलाने के लिए नहीं है। माइक से बात की इजाजत है, वो जरूरतन इस्तेमाल होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सोशल मीडिया के कुछ सवाल आते हैं। उवैस रफीक, सर पर अगर मेहंदी लगी हो तो क्या नमाज पढ़ सकते हैं? मेहंदी पाक है लेकिन खुशबू नहीं आएगा, वो दिल लगेगा नहीं नमाज में, तो इसलिए दो कर ही पढ़ी जाए। शौकत सोमरो, क्या रात के आखिरी हिस्से के ख्वाब सच्चे होते हैं? कहा तो जाता है कि रात के आखिरी हिस्से के जो ख्वाब होते हैं बड़े मुत्तबिन मजबूत होते हैं, लेकिन बहरहाल ख्वाब देखने वाले पर भी डिपेंड करता है, क्या देखा इस पर भी डिपेंड करता है, उसकी कैफियत क्या थी, उसका किरदार क्या है। ताबीर जो है ना, ये मतलब इसके काफ़ी मतलब है कि वो सूरतें, इसलिए अपने इसमें जब तक यानी कि ताबीर ना जानते हो किसी ख्वाब के बारे में कलाम ना करें। शरन भी इसकी इजाज़त नहीं है कि हम इसकी अटकल से ताबीर बताएं। बिनते नज़ीर, क्या असर के बाद कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं? नीज असर के बाद सबक याद कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, तिलावत करिए, कुरान में तो मना नहीं है। सबक में गलत नहीं है कि वो दिन भर के थकान और कुछ है ना। इसमें दारुल सुन्नत का तफसील के साथ फतवा है। इसमें पहले जो असलाफ थे वो इसलिए ख़ास तौर पे मना करते थे कि उस वक्त रोशनी कम होना शुरू हो जाती थी, चिराग भी नहीं होते थे और रोशनी भी कम होना शुरू हो जाती थी, तो इसलिए वो मना करते थे कि इस वक्त में निशात हासिल कर ले, वरना अगर रोशनी का वाफिर इंतज़ाम है जैसे हमारे दौर में तो इसमें फिर कोई हर्ज नहीं है। अब असर के बाद वो सूरत है ही नहीं। सही, जैसे कि वो जानवर ज़बाह करना रात में मकरूह लिखा है तो वो भी रोशनी की वजह से। अगर रोशनी का फुल इंतज़ाम है तो अब ज़बाह करना मकरूह नहीं है। और ये मसला कुर्बानी से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसका ताल्लुक़ ज़बाह से है। लोग पूछते हैं कुर्बानी रात में हो जाती है, तो बिला करात हो जाती है कुर्बानी। वो ज़बाह में है कि अंधेरा ना हो, कि पता चले कितनी रगें कट्टी क्या है। गला काटा है, गर्दन काटी, समझ तो पड़े ना, जाला हुआ तो समझ पड़ेगी ना कि क्या और कितना कटा। अब्दुल रशीद, जो खुद रोज़ा नहीं रख सकते क्या वो अपनी जगह किसी और को रोज़ा रखवा सकते हैं? नहीं, खुद ही फर्ज ऐन है, जिस पर है खुद ही रखेगा। मंजूर अहमद, बगैर रोज़े के रोज़ेदार बनकर मस्जिद में इफ्तार करना कैसा है? रोज़ादार बनकर तो धोखा तो है नजर है, और अंडरस्टूड कि जो दिया गया वो रोज़ादारों के लिए दिया गया है, न कि बेरोज़ा के लिए। अगर पता चल जाएगा इसने रोज़ा नहीं रखा तो लोग अड़ाउड़ी कर देंगे कि चल भाग, तू का बेटी है। तो ये तो बिल्कुल बेमुरव्वती, बेगैरती है यार। एक तो रोज़ा अल्लाह का फ़र्ज इसने छोड़ा और दूसरा माल खाने के लिए तो मस्जिद में रोज़ादारों का माल खाने लगा। नहीं ना खाएगा। मैं जब छोटा था मुझे तो भेज देते थे मस्जिद से बाहर इफ्तार के वक्त। आपको मैं भेज देता था, लेकिन बच्चों का उर्फ है, को मना नहीं करता। मुझे बचपन का एक दिल आज़ार वाकया याद है। बच्चा मैं भी थाल में जैसे बैठा था इफ्तार को, और मुझे एक बुजुर्ग ही कहेंगे, जाहिर है बुजुर्गों के अपने मिजाज होते हैं, तो बुजुर्ग टाइप के ही थे मस्जिद के ही खादिम वगैरह। मुझे बोला तुमने रोजा रखा? मैंने कहा नहीं। उठ का या बोला क्या, देखो रोजा नहीं रखा, खाने बैठ गया है। यार कोई मेरी हिमायत पे आया नहीं कि इसकी उम्र भी तो देखो यार।
नाबालिग बच्चा था, मेरे से छोटा सा था। अब ये दिल आजारी मैंने इनको माफ किया, लेकिन ज़रा कि ऐसा भी नहीं करना है। उर्फ तो है, बच्चे तो खाते हैं, इफ्तार में लोग मना करते भी नहीं है, खाने देते हैं आमतौर पर। मना करने की फिर शरीयत से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तुमने तो दिया भी नहीं ना माल, यार किसी का माल है, अब इसमें मतलब तो ये ठीक नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को दोबारा मना करता था कि तुम नहीं खाओ यार, रोजा नहीं रखा तो रोजादारों को खाने दो। अय्यूब अली, अगर 4 रकात तरावी की नीयत से जो है वो तकबीर कह ली और पहले कादे में गलती से सिर्फ तशहुद पढ़ी और क़याम में खड़े हो गए, अब आखिर में सजदा सहव कर लिया, इस सूरत में क्या हुक्म होगा? दोबारा अय्यूब अली का सवाल है, अगर 4 रकात तरावी की नीयत से तकबीर कह ली, तकबीर तहरीमा कह ली और पहले कादे में गलती से सिर्फ अत्तहियात पढ़ी और क़याम में खड़े हो गए, अब आखिर में सजदा सहव कर लिया, इस सूरत में क्या हुक्म होगा? अच्छा, दुरूद नहीं पढ़ा अत्तहियातों के बाद यूं नहीं, सजदे सहव वाजिब नहीं होता। सजदे सहव कर लिया तो हो गई, लेकिन जब सजदे सहव वाजिब ना हो तो सजदे सहव करना ये नहीं ठीक, ना करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो अगर फजर कज़ा हो जाए तो उस अगर उसको अदा करनी है तो उसकी अदा करने का टाइम क्या होगा? वही कि फजर सूरज तुलू होने के बाद, अगर उसी फजर वही फजर कज़ा हुई है तो तुलू होने के बाद मतलब 20 मिनट या 25 मिनट गुजर जाए तो अब तक कर सकते हैं। लेकिन मकरूह औकात में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती सिवाय उस दिन की असर के जिसमें मतलब वही मकरूह वक्त आ गया लेकिन वो पढ़ी नहीं है तो अब पढ़ ले। लेकिन जानबूझकर इतनी ताखीर करना ये हराम है बिला मजबूरी के। ये एक जहन में ख्याल पैदा होता है या इश्काल आता है या वसवसा आता है कि यार ये 11वीं मनाए या 12वीं मनाए या कोई भी ऐसा दिन बनाए तो ये दिन फिक्स करने की क्या ज़रूरत है? किसी दिन भी कर सकते हैं। तो आप किस दिन की थी फिक्स किया था? क्या तो हॉल नहीं मिलता फिक्स नहीं करता, तो हॉल नहीं मिलता फिक्स नहीं करते तो पाकिस्तान को समझा 14 अगस्त फिक्स करके रखा है, तो बताएगा पाकिस्तान आपको कि दिन फिक्स होता है कि नहीं होता। मेहमान आने वाले हैं, दिन फिक्स होता है कि नहीं होता। जब मर्जी पड़े आ जाए, देख तैयार होगी आप लोगों के लिए। हजारों को कह के रखें, फिर पता चलेगा। दिन फिक्स करना तो जब हर काम के लिए दिन फिक्स करते हैं, इबादतों के दिन फिक्स है। रमजान भी तो फिक्स ही फिक्स है यार, रमजान के अलावा रोजा फर्ज नहीं होता। अल्लाह ताला की तरफ तो फिक्स करता है ना। बकरीद फिक्स है, हज के दिन फिक्स है। तो सारी जब इबादतों के दिन फिक्स है, इसमें हमको सीखने का है। ये नहीं अल्लाह ने बेशक तो मना भी तो नहीं किया ना कि अब इसमें होता है कि मतलब वो उर्स का दिन क्यों फिक्स किया, तो ईसाल सवाब का दिन फिक्स क्यों, तो तीजे का, तो 40वें का, 10वें का। सर ये परेशानी होती है बाज़ वक़्त शैतान जिसको वसवसा डालता उसको। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, दिन फिक्स के बगैर, टाइम फिक्स के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। सारी नमाजों का टाइम भी तो फिक्स है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर हर हफ्ते के दिन मस्जिद कुबा जाया करते थे। फिक्स किया हुआ था कि हफ्ते के दिन कभी पैदल और कभी सवारी पर मस्जिद कुबा जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सही बुखारी शरीफ में एक बाब यानी चैप्टर ही इस हवाले से लिखा है कि इल्म वगैरह के लिए कि क्या कोई ख़ास दिन मुकर्रर कर सकते हैं। और उस पर फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये रिवायत नकल की है कि आप ख़ास तौर पर जुमेरात का दिन मुकर्रर करके लोगों को वाज़ो नसीहत किया करते थे। शहदा उहुद को नवाजने भी जाते थे। और एक सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से बुखारी शरीफ में ये है कि वो हर जुमा के दिन सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की दावत किया करती थी। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मुझे आलिम गैब से मालूम हुआ है कि 5वीं सदी के वस्त में यानी दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार यानी पाक औलाद में से एक कुतुब आलिम होंगे जिनका लक़ब मुहियुद्दीन
اور نام مبارک سید عبد القادر ہوگا، اور وہ غوث اعظم ہوں گے، اور ان کی پیدائش جیلان میں ہوگی۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں ائمہ اکرام اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے، یہ کہنے کا حکم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں ایسی شان والے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں۔ جی ہاں، جو امیر علیہ سنت کے مرید ہو جاتے ہیں وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو اسلامی بہنیں سن یا دیکھ رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں، باری کے دنوں یعنی مخصوص ایام میں بھی یہ بیعت کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابھی افطار کا وقت ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کی بشارتیں ہیں، اور یہ بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے، اور یہ ماہ رمضان کا ہی سمجھے یہ ایک حصہ ہے، خاصا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس وقت کی قدر کرنے میں، دعا میں شرکت کرنے میں اور اپنی مغفرت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دعائے افطار۔ اچھا، جو بیچ میں آ کر تشریف فرما ہوئے ہیں تو جلدی جلدی پیچھے چلے جائیں، ورنہ نماز کے لیے پرابلم ہوگا مغرب کی صفیں بنانے میں۔ آئندہ بھی خیال رکھیں کہ ایسی جگہ بیٹھیں کہ جہاں آپ کو اس طرح بیچ میں اٹھنے کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔ ماشاء اللہ۔
जो पहले से बैठे हैं अपनी सफ में तो उनके लिए रुकावट नहीं बननी, न बहस करनी है कि मुझे जगह दे दो, फिर वो सब टेढ़ी हो जाएगी और एक दूसरे को मतलब परेशानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब। सर खम हाथ मेरा उठा है, सर है खम हाथ मेरा उठा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, फज़ल की रहम की इल्तिजा है, फज़ल की रहम की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, हर गुनाह से बचा मुझको मौला, नेक खसलत बना मुझको मौला, तुझको रमजान का सितारा है, तुझको रमजान का सितारा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, फज़ल कर रहा कर तू अता कर, और मुआफ़ खुदा हर खता कर, वासिता पंजतर पाक या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आखिरु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार।
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ماہ رمضان کا عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو گیا، اب عشرہ مغفرت اب تشریف لے آیا ہے، اس کا بھی پہلا روزہ پورا ہونے کو ہے۔ اے اللہ پاک تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ پاک ہمارے آل اولاد کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ پاک ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہے مغفرت کا یہ اشارہ، تو مغفرت تجھے مگر رمضان کا واسطہ یا رب، میری تجھے مگر رمضان کا واسطہ رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے، اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، نیکوں سے محبت دے، نیکیوں سے محبت دے، گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے، اے اللہ پاک ہم نہ گناہ کی طرف جائیں، نہ ہم گناہ کریں، نہ کسی کو گناہ کرنے کا کہیں، اے اللہ پاک ہم ہر طرح سے گناہوں سے بچے رہیں، مولا کریم عبادت میں ہمارا دل لگ جائے، نماز روزوں میں، تراویح میں، تلاوت قرآن میں دل لگ جائے، اے اللہ پاک تیرے ذکر میں دل لگ جائے، اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی آماجگاہ بنا دے، یا اللہ پاک ہمارے ویران دلوں میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اتر آئیں، ہمارا دل جلوہ محبوب سے آباد ہو جائے، الہ العالمین دلوں سے دنیا کی بیجا محبت نکل جائے، الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، دکھی سکھی ہوں، اے اللہ پاک جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، اے اللہ پاک روزی روزگار میں خیر و برکتیں ملیں، قرضے اتریں، اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو جائے، الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، اے اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو آزادی نصیب ہو جائے، یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، وطن عزیز کی حفاظت فرما اور صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا،
इलाह आलमीन जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते नमाजी बन जाएं, रोज़ा नहीं रखते रोज़ादार बन जाएं। इलाह आलमीन हमारा बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं, ऐश कोशियों के अड्डे वीरान हो जाएं। या अल्लाह ताला हर तरफ बस तेरी याद हो, हर तरफ तिलावत कुरान हो, हर तरफ से नातों की सदाएं हों, फिल्मी गाने ना सुने हम, फिल्मी गाने न चलाएं। ऐ अल्लाह पाक फिल्मों ड्रामों गाने बाजों से नजात दे दे, मुसलमानों को म्यूजिक से नजात दे दे। बस तेरा जिक्र हो, तेरी याद हो, तेरे महबूब की याद हो, सहाबा और अहले बैत की याद हो, औलिया किराम की याद हो। ऐ अल्लाह पाक हमसे वही काम ले जिससे हमें सवाब मिले, जिससे तू राजी हो, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो, हमें सच्चा पक्का आशिक रसूल बना दे। नज़ा की सख्तियों में ऐ अल्लाह पाक महबूब के जलवे नसीब हो, तेरे प्यारे हबीब हमें कलमा पढ़ाएं और दुनिया से हम कलमा पढ़ते हुए महबूब के जलवों में रुखसत हो। हमारी कब्र जन्नतुल बकी में बन जाए, जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दे। इलाह आलमीन जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, इनकी जायज दुआओं पर जायज मुरादों पर रहमत की नजर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। बिला हिसाब जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अदा या रब, नबी का सदा के लिए तू राज़ी हो, कभी भी हो ना नाराज़ या खुदा या रब, कभी भी हो ना नाराज़ या खुदा या रब। तेरी कब्र का दिल से नहीं निकल करूँगा क्या जो तू नाराज़ हो गया या रब, करूँगा क्या जो तू नाराज़ हो गया या रब। बचाना बुरे खातिमे से, बचाना बुरे खातिमे से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु बिका आमनतु
वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह पाक, अशर मग़फ़िरत का 11वां रोज़ा पूरा हुआ, 12वीं शब आई, इलाहुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत कर दे, मग़फ़िरत याफ्तगान में हमारा नाम भी शामिल कर दे। अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा, इलाहुल आलमीन गुनाह माफ़ कर दे, हमारे मरीज़ों को शिफा दे दे। अल्लाह पाक मक़रूज़ों के कर्ज़े उतर जाएं। या अल्लाह पाक बेरोज़गारों को हलाल व आसान रोज़ी मिल जाए, बे औलादों को नेक औलाद नसीब हो। या अल्लाह पाक हज नसीब फरमा, मिठा मदीना दिखा। या अल्लाह पाक मदीने शरीफ की रुकावटें, हाज़िरी की रुकावटें दूर हो जाए, मदीने की हाज़िरियाँ नसीब हों, मदीने पाक पहुँच जाए। तू बख्श बेहिसाब के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वासिता तुझे गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए शाहे और हिजाज दोनों का। नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قرآن کا پیغام حق کو